નમસ્કાર, આપની સાથે હું છું વિધાતા। મહત્વના સમાચારથી શરૂઆત। એલએસી પર ભારત ચીન વચ્ચે ઘર્ષણ મામલે સરકારે સેનાને કાર્યવાહી માટેની છૂટ આપી છે। વાયુસેના અને નેવીને પણ અલર્ટ કરી દેવાયા છે। સેનાના જવાનોને આગળ વધવા આદેશ આપવામાં આવ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ગઈકાલથી જે સમાચાર એક પછી એક સામે આવ્યા છે અને તેમાં ભારતના 20 જવાન શહીદ થયા છે। ત્યારે આ શહીદીને એડે નહીં જવા દેવાય અને ભારત હવે જવાબી કાર્યવાહી કરવા માટે તૈયાર છે, કારણ કે સરકાર તરફથી પણ આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે। ઘર્ષણનો જે મામલો રહ્યો છે, હિંસક જે ઘર્ષણ થયું હતું તેને લઈને હવે જવાબી કાર્યવાહી માટે છૂટ આપવામાં આવી છે। તો આદેશ આપવામાં આવ્યા છે સરકાર તરફથી। ઘર્ષણ મામલે સરકારે સેનાને કાર્યવાહી માટેની છૂટ આપી છે। વાયુસેના અને નેવીને પણ અલર્ટ કરી દેવાયા છે। સેનાના જવાનોને આગળ વધવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે કાલબન ઘાટીમાં થયેલી અથડામણમાં ભારતના 20 જવાનો શહીદ થયા છે। તો પ્રધાનમંત્રીએ ઓલ પાર્ટી બેઠક બોલાવી છે। ભારત ચીનની સ્થિતિને લઈને ચર્ચા થશે। સાંજે 5 વાગે આ બેઠક મળશે। 19મી તારીખે બેઠક મળવાને લઈને કહેવામાં આવ્યું છે। હાલમાં મહત્વના સમાચાર, પ્રધાનમંત્રીએ ઓલ પાર્ટી બેઠક બોલાવી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે આ પહેલા પણ તાત્કાલિક બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ પર જે બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા થઈ અને આખરે નિર્ણય એ લેવામાં આવ્યો છે કે સરકાર તરફથી સેનાને છૂટ આપી દેવામાં આવી છે। તો વધુ એક બેઠક પણ બોલાવવામાં આવી છે અને જે વર્તમાન સ્થિતિ છે ભારત અને ચીન વચ્ચે, તેને લઈને ચર્ચા થશે। माहिती आपसे संवाददाता विनीत। जिस तरह से और एक बैठक बुलाई गई है, मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ रणनीति हो सकती है भारत की ओर से? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार चीन पर सीमा विवाद चल रहा था और इस पर सरकार चाहती कि सभी दलों की जो राय है वो ले ली जाए और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाए, क्योंकि बड़ा मामला है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 तारीख को शाम 5 बजे सभी दलों के नेताओं को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वह ये बैठक जो होगी वर्चुअल बैठक होगी और सभी से राय शुमारी की जाएगी कि आखिरकार चीन पर जिस तरह से सीमा विवाद जो है इन दिनों लगातार बढ़ रहा है, उस पर इससे कैसे निपटा जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल खड़े किए थे और जानना चाहा था कि आखिरकार उनकी क्या नीति है, वो क्या चाहते हैं, क्या कदम उठा रहे हैं। इसी को मैं लेकर के कहीं ना कहीं सरकार ने जो विपक्षी पार्टियों में लगातार सवाल खड़े कर रही थी, इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ही सबको जानकारी दी है कि वो 19 तारीख को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक करेंगे, जिसमें सभी पार्टियों के नेता जो है वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे और उनसे राय की जाएगी कि आखिरकार जो चीन के पास भारत चीन में सीमा में विवाद है, हमने देखा कि वहां पे झड़प भी हुई और लगभग 20 भारतीय सैनिक में शहीद भी हो गए। तो आखिरकार ऐसे मामले में चूंकि काफी गंभीर मामला हो जाता है, तो कैसे निपटा जाए, भारत की क्या रणनीति हो, विपक्षी पार्टियां क्या चाहती हैं, किस तरह से सपोर्ट मिलेगा, इसी को लेकर के यहाँ पर बैठक होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई गंभीर मामला आता है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से बात करते हैं और इसी कड़ी में हम आज देख रहे हैं कि अभी उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार भारत चीन सीमा विवाद पर भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए। जी बिल्कुल से विनीत, एक अपडेट ये भी है कि जिस तरह से भारतीय सेना को छूट दी गई है और अभी आगे की बात जो कार्रवाई की बात की जाए, क्या कार्रवाई सेना की ओर से हो सकती है? जी, निश्चित तौर पर अभी जो है भारतीय सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अभी कार्रवाई को लेकर के सरकार को हरी झंडी दिखाने के पहले अभी सरकार जो है सबसे रायशुमारी करना चाहती है और इसीलिए इस तरह की बैठक जो है सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। सत्ता पक्षीय पार्टियों के नेता रहेंगे, विपक्षी पार्टियों के नेता रहेंगे और उनके साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरह का स्टैंड जो है, किस तरह का रुख जो है वो भारत को अपनाना चाहिए। लेकिन फिलहाल में जो अभी अगर हम बात करें, सेना को अलर्ट रहने पर कहा गया है। इसी कार्रवाई के पहले सरकार जो है वो सर्वदलीय बैठक करना चाहेगी। जी बिल्कुल से मौजूदा परिस्थिति के बारे में क्या ज्यादा अपडेट है विनीत?
जी, निश्चित तौर पर जो मौजूदा परिस्थिति के बारे में बात करें तो भारत सरकार में जो है वो लगातार जो है वो बातचीत करने की बात कर रही है। वहीं पर हमने में जैसा कि अभी देखा, अभी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान आया था कि वो चाहते हैं कि बातचीत से जो है वो रास्ता निकले। हालांकि उन्होंने में आरोप लगाया कि भारतीय सेनाओं ने घुसपैठ की है, जो लगातार चीन जो है वो लगातार झूठ जिस तरह से बोलता जा रहा है वो एक बार फिर से चीन ने में दोहराया है। जैसे भारतीय सेना के बारे में बात करें तो भारतीय सेना लगातार कहती रही है कि वो शांति चाहती है, भारत सरकार शांति चाहती है, कोई विवाद नहीं चाहता, और इसको लेकर के बातचीत जो है वो लगातार हो रही थी। वहां पर हमने देखा कि मिलिट्री में लेवल पर भी टॉक हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि परसों रात की वो जिस तरह की घटना में घट गई, उसके बाद से निश्चित तौर पर भारत ने भी अपना रुख खड़ा किया है। लेकिन जो बातचीत का जो रास्ता है वो हमेशा दोनों देशों के बीच में खुला हुआ है। हालांकि जिस तरह से चीन में लगातार एक के बाद एक झूठ बोलता जा रहा है, कहीं ना कहीं इसी को नजर में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि सभी दलों को विश्वास में में रखा जा सके और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सके। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो બીજી તરફ રાજનાથ સિંહે ટ્વીટ કર્યું છે, શહીદ થયેલા સૈનિકો પર તેમણે ટ્વીટ કર્યું છે, દેશ શહીદોના બલિદાનને નહીં ભૂલે, દેશ તેમની સાથે ખભાથી ખભા મિલાવીને ઉભો રહેશે, તેમ ટ્વીટ મારફતે રાજનાથ સિંહે જણાવ્યું છે। ઉલ્લેખનીય છે કે આ પહેલા પણ જ્યારે જ્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ બની છે ત્યારે જડબાતોડ જવાબ આપવા માટે ભારત હંમેશા જવાબી કાર્ય આપતું રહ્યું છે, કાર્યવાહી કરતું રહ્યું છે। ત્યારે હવે વધુ એકવાર જ્યાં સરકાર તરફથી પણ લીલી ઝંડી આપી દેવામાં આવી છે સેનાને આગળ વધવાને લઈને, તો સાથે સાથે ટ્વીટ કરીને પણ ભારતીય જવાનોનો હોંસલો વધારવામાં આવ્યો છે। રાજનાથ સિંહે ટ્વીટ કર્યું છે અને શહીદ થયેલા સૈનિકો પર તેમણે ટ્વીટ કરીને કહ્યું છે કે દેશ માટે જે શહીદોએ બલિદાન આપ્યું છે તેને દેશ નહીં ભૂલે અને આ મામલે હવે કડક કાર્યવાહી થશે। દગાબાદ ચીને ફરી એકવાર નફટાઈ કરી છે અને પૂર્વ લદ્દાખની ગલવાન ઘાટીમાં ચીન સાથે થયેલ હિંસક ઝડપમાં ભારતના 20 જવાનો શહીદ થયા છે। સમાચાર એજન્સી એએનઆઈના મતે ચીનના 43 સૈનિકોના મોત થયા છે અથવા ગંભીર રૂપથી તેઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। એએનઆઈના મતે એલએસી પર હિંસક ઝડપથી ઘટના જે પછી ગલવાન ઘાટીમાં ચીની હેલિકોપ્ટરની ગતિવિધિઓ છે તે પણ સતત વધી રહી છે। આ તરફ ભારતીય સેનાએ એક નિવેદનમાં કહ્યું છે કે શહીદ થનાર 20માંથી 17 સૈનિક ગતિરોધવાળા સ્થાન પર શૂન્યથી નીચા તાપમાનમાં ફરજ દરમિયાન ગંભીર રૂપથી ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા। તો હિંસક ઝડપ જે થઈ છે, હિંસક ઘર્ષણ થયું હતું જેમાં ભારતે પોતાના 20 જવાનોને ગુમાવ્યા છે, પરંતુ જે શહીદી છે તેને એડે નહીં જવા દેવાય, જવાબી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। તો 20 જવાન શહીદ થયા છે ત્યારે ચીનને જવાબ આપવા માટે સેના અને સરકાર તૈયાર છે, ભારત તૈયાર છે। તો સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે। ગઈકાલે તાત્કાલિક બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ હજુ પણ બેઠકનું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને પરિસ્થિતિને લઈને સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે। આગળની રણનીતિ લઈને પણ ખાસ તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે। ભારતીય સેનાના 20 જવાન શહીદ થતા કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ નિવેદન આપ્યું। રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદીને કહ્યું કે તમે દેશને જવાબ આપો, દેશની જનતાની સાથે કોંગ્રેસ પણ તમારી સાથે છે। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए, पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। तो संरक्षण बाबतों निष्णांत शिवाली देशपांडे शू कहे छे ते पण सांभळीए। भारत ने चुप्पी नहीं साधनी चाहिए क्योंकि चाइना ये सीधी तरह बात नहीं मानता है। अच्छे तरह से बातचीत हुई थी, चाइना ने हमें धोखा दिया था। बातचीत में यह तय हुआ था कि दोनों देश ये पीछे हटेंगे, चाइना ने धोखा दिया, धोखा करके वो वापस आए और ये हरकत की हुई है। और
इसीलिए चाइना ये एक देश है जिसके ऊपर विश्वास हम कर नहीं सकते, चाहे वो कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले। चाइना को सिर्फ मेरे ख्याल से गोलियों की और मार की जरूरत है, तभी चाइना जाके सुधरेगा। ચીન સરહદ પર તણાવ બાબતે અન્ય નાગરિક પુરવઠા મંત્રી જયેશ રાદડિયાએ પણ નિવેદન કર્યું છે કે કોઈ બલિદાન એળે નહીં જાય, જ્યારે પણ આવું થાય ત્યારે સેનાની મદદથી જડબાતોડ જવાબ આપ્યો જ છે। દેશના જવાનો જે રીતે કામગીરી કરી રહ્યા છે એ દેશ માટે ગૌરવની બાબત છે અને એનો દરેક સમયે ભારતે સૈનિકોની મદદથી એનો જડબાતોડ જવાબ કાયમી માટે આપેલો છે। આઘાતજનક આ સમાચાર છે। આઘાતજનક એટલા માટે છે કે કોઈ એવી ત્યાં સ્થિતિ નહોતી કે જેને કારણે યુદ્ધ થઈ પડે, યુદ્ધ થયું પણ નથી, કદાચ એક પણ ગોળી પણ ફૂટી નથી એવી સ્થિતિમાં, અને ત્યારે કે જ્યારે લોકલ કમાન્ડર્સને એ આશ્વાસન હતું, મિલિટરી લોકલ કમાન્ડર્સને પણ એ આશ્વાસન હતું કે આપણા સિનિયર કમાન્ડર્સ ફ્લેગ મીટિંગ કરે છે, આવી 2 ફ્લેગ મીટિંગ થઈ હોય, સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણની વાત થતી હોય, અને ભારત અને ચીન વચ્ચેના ડિપ્લોમેટિક સંબંધો સુમેળે ક્યારેય નથી રહ્યા, પણ એટલા પણ ખરાબ નહોતા કે આવડી મોટી અથડામણ જે છેલ્લા 4.5 દાયકામાં કોઈ લોહિયાળ અથડામણ ન થઈ હોય એ સમયે આઘાતજનક, અને જે રીતે આ બન્યું છે હાથાપાઈથી તીક્ષ્ણ હથિયારોનો પ્રયોગ કરીને એક પણ ગોળી ફૂટ્યા વગર, અને જે સમયે બન્યું છે એ એકદમ આઘાતજનક, ગુસ્સો અપાવનાર, અને ફરી પાછી એ વાતની પ્રતીતિ કરાવનાર કે ચીન જે છે તે માત્ર વિસ્તારવાદી નહીં, ખંધુ નહીં, પણ દગાબાજ પણ છે। કોઈ પણ એની વાતનો ભરોસો ના કરી શકાય। बहुत ही दुखद घटना है ये कि गलवान वैली के अंदर कुछ हमारे जवान जो और एक कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार के वो शहीद हुए हैं। ये इंसिडेंट तब हुआ है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल टॉक्स हो गए हैं और उसके अंदर डिसाइड किया था कि जो चाइनीज आर्मी है वो वापस 4 किलोमीटर जाएंगे जहां से वो अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और उसके ऊपर, और जब ये सुपरवाइज कर रहे थे उस विड्रॉल को, चाइनीज जो लोग हैं वो एक दिखावा करके उन्होंने इसके ऊपर धावा बोल दिया, इनको अटैक किया, और उसके अंदर जो मेली के अंदर का हमारे जवान कुछ इंजर्ड हुए। अफसोस की बात यह है क्योंकि रात का मौका था तो वो उनको इवैक्यूएट नहीं किया जा सका, और ठंड की वजह होने से उनकी वहाँ मौत हो गई। जो प्रवक्ता ने बोला है ठीक बोला है कि क्लैश हुआ है जब मीटिंग हो रही थी, जिनमें जनरल लेवल की मीटिंग हो रही थी, फ्लैग मीटिंग हो रही थी, नेगोशिएशन चल रहे हैं, उस समय अगर फायरिंग हुई है उसको कहते हैं परफिडी। जो जिनीवा कन्वेंशन की लैंग्वेज में ये एक क्राइम है, वॉर क्राइम है, और इन्होंने अगर ये परफिडी की है मतलब धोखाधड़ी की है तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है ये सिर्फ भारत के लिए ही या चीन के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे विश्व की नज़र इसके ऊपर है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल ने भी अभी मैसेज दिया है कि भाई दोनों साइड को रेस्ट्रेंट करना चाहिए ताकि और ज़्यादा लड़ाई की हालत ना पहुंच जाए। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि चीन ने कई ऐसी बचकाना हरकत की हैं जिसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा, और उनको भारत की ज़मीन से वापस जाना ही पड़ेगा। चीन कहेंगे कि भारत की फ़ौज लाइन पार करके आए हैं, और हमारे धारणा से, हमारे विश्वास से, हमें जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में जो हमें जो ख्याल ये है, हम तो समझते हैं कि चीन इसको पार करके आए हैं, और हमारी तरफ से मैप से, एयरपोर्ट की तरफ से हमें बिल्कुल पक्का ये यकीन है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ होना चाहिए। तो इसके कारण से ये चीन के फ़ौज कभी कभी आएंगे यहाँ, और ऐसे अगर आते हैं तो हमारे फ़ौज उनके बरखिलाफ़ दृढ़ संकल्प से कार्रवाई करेंगे। સરહદ પર ચીની સેનાઓની હરકતથી રોષે ભરાયેલા લોકોએ વારાણસીમાં ભારે વિરોધ કર્યો। તો કાનપુરમાં ચાઇનાનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો। મોટી સંખ્યામાં લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા અને ચાઇનાના પોસ્ટર બાળીને વિરોધ દર્શાવ્યો। લોકો ચાઇનીઝ વસ્તુઓનો પણ વિરોધ કરી રહ્યા છે। सन 1962
को युद्ध हम सबको याद होगा, चाइना ने चीनी हिंदी भाई भाई कह करके हिंदुस्तानियों को धोखा दिया था। धोखा हम नहीं भूले। उसके बाद 1967 1987 चाइना हमेशा कोशिश करता रहा है हिंदुस्तान को धोखा देने की, और धोखा देता रहा है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो। તો ચીનનો ઠેર ઠેર વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। જે પ્રકારની અવળચંડાઈ છે, ચીનની કરતૂત રહી છે, વિશ્વાસ લાયક નથી ચીન, તેમ કહીને વિવિધ સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે। આ સિવાય પણ ચીને કેટલીક અવળચંડાઈ કરી છે, તે પણ આપણે જણાવી દઈએ। લદ્દાખના વિકાસ કાર્યો ચીનને નથી ગમી રહ્યા અને તેથી જ ચીન આ પ્રકારની કરતૂતો કરી રહ્યું છે। ભારત અમેરિકાના સંબંધોથી પણ ચીન ગિન્નાયું છે। अन्य महत्वना समाचारों साथे आगळ वधीशुं, पण ते पहेला हाल रोकाईशुं ब्रेक माटे। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. સમાચારમાં આગળ વધી રાજકોટમાં ચીલઝડપ કરતી બંટી બબલીની ધરપકડ કરી લેવાઈ છે। ચીલઝડપના ગુનામાં પોલીસે ધરપકડ કરી છે। પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે ધરપકડ કરી છે। એક મોટરસાયકલ 2500 રોકડ પણ કબજે કરી લેવાઈ છે। પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે આરોપી બંટી બબલીની ધરપકડ કરી છે। આ અંગે વધુ માહિતી આપશે સંવાદદાતા હરીન માત્રાવાડિયા। હરીન, જે પ્રકારે બંટી બબલીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે, સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા હતા અને તે આધારે પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે। આ અંગેની શું વધુ જાણકારી છે? ચોક્કસ રાજકોટમાં થોડા દિવસ પહેલા જે ચીલઝડપ બનાવ બન્યો હતો ને તેમાં પોલીસે સીસીટીવીને આધારે બે લોકોની ધરપકડ કરી છે। બંટી બબલીની ધરપકડ કરી છે અને ચીલઝડપના ગુનામાં છે આ બંને બંટી બબલીની ધરપકડ કરી છે। ખાસ કરીને જ્યારે ચીલઝડપ થઈ હતી ત્યારે પોલીસને સીસીટીવી ફૂટેજ હાથ લાગ્યા હતા અને સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે પોલીસે આગળ તપાસ હાથ ધરી હતી ને જેના આધારે આ બંને જે વ્યક્તિ છે તેની ધરપકડ પણ કરી છે। મહત્વની વાત એ છે કે આ બંને જે બંટી બબલી છે તે અનેક ગુનાઓમાં પણ અગાઉ સંકળાયેલ છે। તેની ઉપર અનેક ગુનાઓ છે, ચીલઝડપના અન્ય જે છે તે ગુનાઓ છે। થોડા દિવસ પહેલા જે રાજકોટ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનની જે બિગ બજાર પાછળ જાગનાથ મંદિર આવેલું છે ને ત્યાંથી આ ચીલઝડપની ઘટના બની હતી અને તેના સીસીટીવી બહાર આવ્યા હતા। સીસીટીવીમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે આજે બંને બંટી બબલી છે તે એક્ટિવામાં બાઇકમાં જાય છે અને ત્યાંથી પસાર થઈ રહેલા જે મહિલા છે તેના હાથમાંથી બે ગાંતરી જાય છે અને તેના સમગ્ર સીસીટીવી છે તે સામે આવ્યા હતા અને પોલીસે બંનેની ધરપકડ કરી છે। જી હરીન, આભાર તમામ માહિતી બદલ। અમદાવાદમાં વધુ એક આંગડિયા પેઢીનો કર્મચારી ચોરીનો ભોગ બન્યો છે। વાહન પાર્ક કરતી વખતે 4 લોકોએ ચોરી કરી।
એડ્રેસ પૂછવાને બહાને ગઠિયાઓ 4,99,000 લઈને ફરાર થઈ ગયા. 2 દિવસ પહેલા માધુપુરામાં પણ આંગડિયાકર્મી ચોરીનો ભોગ બન્યો હતો. નવરંગપુરા પોલીસે આ મામલે તપાસ હાથ ધરી છે. અને હવે વાત રાજ્યસભા ચૂંટણીની. તો રાજ્યસભાની ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે ત્યારે કોંગ્રેસના બંને ઉમેદવાર જીતશે. કોંગ્રેસ નેતા શૈલેષ પરમારે આ દાવો કર્યો છે. કાંધલ જાડેજા કોંગ્રેસને મત આપશે તેમ પણ કહેવું છે. કાંધલ જાડેજા વ્હીપનો અનાદર કરશે તો એમનું ધારાસભ્ય પદ રદ થશે. અત્યારે કાંધલ જાડેજા જે પણ નિવેદન આપ્યું હોય પરંતુ તેઓ મત તો કોંગ્રેસને જ આપશે. કોંગ્રેસના પ્રથમ ઉમેદવાર શક્તિસિંહ ગોહિલ જ રહેશે તેમ પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે. કાંધલભાઈ જાડેજા એ એનસીપીના ધારાસભ્ય તરીકે છે. એનસીપીના ધારાસભ્ય તરીકે જ્યારે તેમને મેન્ડેટ આપવામાં આવશે ત્યારે એ મેન્ડેટનો જો અવલંબન કરશે તો એમનું ધારાસભ્ય પદ રદ થશે. માટે એમણે પોતાનું ધારાસભ્ય પદ બચાવવું છે કે પછી બીજેપી સાથેનો સપોર્ટ એમનો કરવો છે. હું સ્પષ્ટપણે માનું છું કાંધલભાઈ અત્યારે જે પણ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે તે પણ 19મી તારીખે મતદાનના દિવસે એનસીપી એ કોંગ્રેસ પાર્ટીને જ મત આપશે અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના બંને ઉમેદવારો અમારા વિજયી થવાના છે. અને હાલમાં મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. માસ્ક ન પહેરવા બદલ ઈશ્વરસિંહને દંડ ફટકારાયો છે. ઈશ્વરસિંહ પટેલને 200 રૂપિયાનો દંડ ફટકારાયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે બેઠકમાં હાજર રહેવા માટે તેઓ પહોંચ્યા હતા પરંતુ તેમણે માસ્ક નહોતું પહેર્યું. આ અંગેનો સવાલ રાજ્ય ગૃહમંત્રીને પણ પૂછવામાં આવ્યો હતો. જોકે તે વખતે તેમણે ચૂપકીદી સેવી હતી, મૌન રહ્યા હતા પરંતુ હવે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. મંત્રી વિરુદ્ધ ઈશ્વરસિંહે માસ્ક નહોતું પહેર્યું તેના બદલ તેમને દંડ ફટકારાયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે સામાન્ય લોકો માટે પણ માસ્ક ન પહેરવાનો જે દંડ છે 200 રૂપિયાનો આ દંડ છે તે હવે મંત્રીને પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે. આ અંગે વધુ માહિતી આપશે સંવાદદાતા હિતેન્દ્ર. હિતેન્દ્ર, ઈશ્વરસિંહને દંડ ફટકારાયો છે, 200 રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે, શું વધુ વિગતો છે? રાજ્ય કક્ષાના સહકાર પ્રધાન ઈશ્વરસિંહ પટેલ કે જેઓ કેબિનેટની બેઠકમાં માસ્ક પહેર્યા વગર આવ્યા હતા એમને ગાંધી મહાનગરપાલિકા દ્વારા 200 રૂપિયા નિયમ મુજબ દંડ પણ કરી દેવામાં આવ્યો છે. એમના દ્વારા એ દંડ ભરી દેવામાં આવ્યો છે. મહત્વની વાત એ છે કે માત્ર સહકાર પ્રધાન જ આમની સાથે વાત કરી આરોગ્ય વિભાગના કેટલાક અધિકારીઓ છે એમને પણ માસ્ક પહેર્યું નહોતું પરંતુ હજુ સુધી એમના દ્વારા કોઈ દંડ ભરવામાં આવ્યો નથી. હિતેન્દ્ર, પરંતુ અહીં ખાસ ચિંતાની બાબત એ છે કે જે કોરોનાનું સંક્રમણ છે વધી રહ્યું છે, લોકો માટે નિયમો છે કારણ કે કોરોનાથી બચી શકાય, સુરક્ષા માટે આ ખાસ નિયમ ઘડવામાં આવ્યો છે પરંતુ મંત્રી કેવી રીતે આ નિયમને ભૂલી ગયા? મૂળ વાત એટલી છે કે રાજ્યના સહકાર પ્રધાન ઈશ્વરસિંહ પટેલ જે છે પોતે કેબિનેટમાં અરજી આપવા આવ્યા હતા પણ એમને પોતે પણ આ નિયમનું પાલન કરવાનું હોય છે પરંતુ જે પ્રકારે મીડિયાની અંદર ઈશ્વરસિંહ પટેલનું ચાલ્યું કે માસ્ક પહેર્યા વગર પ્રધાન આવ્યા એ નિયમોનું પાલન નથી કરતા એટલા માટે ઈશ્વરસિંહ પટેલને આ દંડ ભરવાની ફરજ પડી છે. મૂળ વાત એટલી છે કે મીડિયા દ્વારા જે પ્રકારે કેમ્પેન ચલાવ્યું કે એક તરફ રાજ્યની પ્રજા પાસેથી તમે જે માસ્ક નથી કરતી એ પ્રજા પાસેથી તમે દંડ વસૂલ કરી રહ્યા છો ત્યારે આ પ્રધાનને કેવી રીતે છૂટ આપી શકાય? પ્રધાન કેવી રીતે મુક્ત હોઈ શકે? કારણ કે ભારતના બંધારણમાં તમામ નાગરિકોને સમાન અધિકારો અપાયેલા છે ત્યારે કોઈ પ્રધાનને કે કોઈ પણ સત્તાધીશ હોય એને છૂટ નથી આપવામાં આવી ત્યારે આ પ્રધાન કેવી રીતે માસ્ક ફરી શકે છે? એને લઈને વિવાદ થતા ગાંધી મહાનગરપાલિકાએ સચિવાલયમાં આવીને રાજ્ય કક્ષાના પ્રધાન પાસેથી 200 રૂપિયા માસ્ક નહીં પહેરવા બદલ દંડ વસૂલ્યો છે. જો કે હજુ આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ પાસેથી કોઈ દંડ વસૂલાયો નથી. હિતેન્દ્ર, આભાર આ માહિતી બદલ. માસ્ક ન પહેરવા બદલ ઈશ્વરસિંહને દંડ આપવામાં આવ્યો છે, દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે ત્યારે ઈશ્વરસિંહ પટેલે 200 રૂપિયાનો દંડ ભરી પણ દીધો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગાંધીનગરમાં તેઓ બેઠક માટે પહોંચ્યા હતા પરંતુ તેમણે માસ્ક નહોતું પહેર્યું જેની બદલ તેમની વિરુદ્ધ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો. માસ્ક ન પહેરવા બદલ ઈશ્વરસિંહને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો જે દંડ ભર્યો છે ઈશ્વરસિંહે. તો દંડની આ પહોંચ પણ આપણે બતાવી રહ્યા છે. એક તરફ કોરોનાનું સંક્રમણ સતત વધી રહ્યું છે, કોરોનાનો કહેર વધી રહ્યો છે તેવામાં આ ભૂલ જે છે
તે મંત્રી સાહેબે કરી હતી. માસ્ક નહોતું પહેર્યું. સામાન્ય જનતા માસ્ક ન પહેરે તો પોલીસ પણ દંડાત્મક કાર્યવાહી કરી રહી છે. તેવામાં મંત્રીએ પણ માસ્ક નહોતું પહેર્યું, જેના પર સવાલો ઉભા કરવામાં આવ્યા. મીડિયાએ વારંવાર આ સવાલ પણ પૂછ્યા, ત્યારે આખરે હવે દંડની રકમ જે છે તે વસૂલવામાં આવી છે ઈશ્વરસિંહ પટેલ પાસેથી. પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારા સામે કોંગ્રેસે રાજ્યભરમાં વિરોધનો સૂર પોકાર્યો છે. ભાજપ તેરે અચ્છે દિન, જનતા તેરે બુરે દિનના નારા સાથે કોંગ્રેસે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. જે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ છે તેમાં વધારો થતા બુધવારે રાજકોટ કોંગ્રેસ દ્વારા વિવિધ જગ્યા પર વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો. ત્યારે ત્રિકોણબાગ ખાતે કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર અને કાર્યકરોએ સાયકલ રેલી યોજી અને વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. તો બાદમાં જમીન પર બેસતી સરકાર અને ભાજપ વિરુદ્ધ પણ સૂત્રોચ્ચાર પુકાર્યા હતા. સાયકલ પર બેનર લગાવવામાં આવ્યા હતા. તો સુરતમાં પણ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં પોલીસે કેટલાક કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરી. જામનગરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારાનો વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો, જોકે પોલીસે વિરોધ પૂર્વે જ કોંગ્રેસી કાર્યકરોની અટકાયત કરી. સુરેન્દ્રનગરમાં પણ વઢવાણ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિએ શહેરના મુખ્ય રાજમાર્ગ પર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. પહેલી જૂનથી અનલોક 1માં ધંધા રોજગારની શરૂઆત તો થઈ ગઈ, પણ જ્વેલરી બિઝનેસ હજુ પણ બંધ હાલતમાં છે. ત્યારે જ્વેલર્સનું કહેવું છે કે શોરૂમ તો ખુલે છે પણ ગ્રાહકો નથી આવી રહ્યા, જેથી દુકાનો બંધ કરી રહ્યા છે. સ્ટાફનો પગાર, લાઇટ બિલ કાઢવું પણ ભારે થઈ પડ્યું છે. કોરોનાની મહામારી વચ્ચે અને લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં જ્વેલર્સ ઉદ્યોગના હાલ પણ બેહાલ થયા છે. બિલકુલ જ્યારથી અનલોક 1માં છૂટછાટ મળી છે ત્યારથી પણ જ્વેલર્સ ઉદ્યોગ શરૂ તો થયા છે, પરંતુ બંધ હાલતમાં હોય તેવો જ ઘાટ સર્જાયો છે. બિલકુલ અમે આવ્યા છે કૃષ્ણનગર વિસ્તારના જગદંબા જ્વેલર્સમાં. બિલકુલ જોઈ શકાય છે જે સ્ટાફ છે મોટી સંખ્યામાં અહીં જોવા મળી રહ્યો છે. સવાર પડે છે, જે શોરૂમ છે તે ખુલે છે અને આ રીતે જ સાંજે બંધ થાય છે, પરંતુ ગ્રાહક હાલ આવી રહ્યા નથી. મારી સાથે જે શોરૂમ છે તેમના ઓનર છે મનોજભાઈ, તેમની સાથે વાત કરીશું. મનોજભાઈ, કેવી પરિસ્થિતિ? અનલોક 1માં તમારો તો બિઝનેસ હવે શરૂ પણ થઈ ગયો છે, શું તકલીફ પડી રહી છે? બસ અત્યારે લોકડાઉન ખુલી ગયું છે, પણ હજુ પણ ગ્રાહકોની સંખ્યા બિલકુલ પણ નથી. લોકડાઉન કમ્પ્લીટ 2.5 મહિના બંધ રહ્યું અને ખોલ્યા પછી એમ હતું કે થોડી ઘણી મુવમેન્ટ રહેશે, પણ હજુ પણ બિલકુલ ગ્રાહકોની અવર જવર નથી. હજુ પણ જેમ સોનાના ભાવ પણ વધી ગયા છે અને લોકો હજુ બી કદાચ એમ લાગે છે કે કોરોનાની તકલીફ છે એટલે બહાર નીકળતા અને શોરૂમમાં આવતા અચકાય છે. બિલકુલથી અચકાય છે. તમે શું પ્રિકોશન્સ લઈ રહ્યા છો અને ખાસ કરીને કેટલું નુકસાન છે તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં? અમે બધી જ વ્યવસ્થા કરેલી છે દુકાનની અંદર. જે હીટ જે ગન આવે છે, ટેમ્પરેચર ચેક કરવા માટેની છે, કસ્ટમર માટે હાથમાં સોક્સ પહેરાવીએ છીએ, સેનિટાઈઝર બધું કરાવીએ છીએ, બધી વ્યવસ્થા અમે રાખેલી છે. પણ તે છતાં પણ કસ્ટમરની એટલી બધી એન્ટ્રી નથી. કેટલો ભાવ છે અત્યારે સોનાનો ભાવ 47,000 આસપાસનો ભાવ ચાલે છે. બિલકુલ 47,000થી ઉપર સોનાનો ભાવ. એક તરફ ઊંચો ભાવ અને બીજી તરફ જે છે કોરોનાને કારણે પરિસ્થિતિ બેહાલ અને જે ગ્રાહકો છે તે આવી રહ્યા નથી. પરિણામે જે જ્વેલર્સ ઉદ્યોગ છે તે પણ મોટી મહામારીમાં સપડાયો છે. એક તરફ કોરોના અને બીજી તરફ મંદી. ત્યારે અનલોક 1માં જ્યારે જ્વેલર્સ ઉદ્યોગ શરૂ થયો છે ત્યારે પણ તે બંધ હોય તેવી જ હાલતમાં એવો ઘાટ સર્જાયો છે અને જ્વેલર્સ માલિકોના હાલ બેહાલ થયા છે. કેમેરા પર્સન પુખરાજ શર્મા સાથે સંજય જોશી, ન્યૂઝ 18 અમદાવાદ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના ખાસ સમાચાર, પણ વધુ સમાચાર અને અપડેટ્સ માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. નમસ્કાર.